قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة منه إسماعيل السلام فيقول الله تعالى يا ملائكتي هذا عبدي من عبادي أكثر صلاة على حبيبي محمد فوعزتي وجلالي وجودي ومجدي وارتفاعي لأوتينه بكل حرف قصرة في الجنة ولا يأتيني يوم القيامة إلى تحت لواء الحمد ونور وجهك القمر ليلة البدر وكفي في كفي أبي محمد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. جمی گلشن سادات بالخصوص پیر قبلہ معین شاہ صاحب، احمد شاہ صاحب اور صلاح الدین صاحب اور جتنے بھی گلشن سادات کے چمکتے پھول اور بزرگ نوجوانان السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم آج سالانہ احصال ثواب کی تقریب میں حاضر ہیں اور سادات کے زیر نگرانی ہیں، اور میں آپ کے سامنے صرف اس حدیث کا ترجمہ اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے احصال ثواب کرنا کتنا اشد ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، کیا کیا؟ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولہ، رب کائنات اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور یہ دلائل الخیرات شریف کے اندر سلیمان جزولی نے حدیث نقل کی ہے، اور جو سلسلہ چشتیہ کے لوگ اپنی منزل اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، جو سلسلہ چشتیہ پڑھتے ہیں اور یا دلائل الخیرات کی منزل پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دلائل الخیرات کیا چیز ہے۔ دلائل الخیرات وہ کتاب ہے کہ جب تک مصطفیٰ کو اپنا امتی پسند نہیں آتا اس وقت تک مصطفیٰ کی طرف سے دلائل الخیرات کا تحفہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ دلائل الخیرات کا تحفہ، جس طرح رب جسے چاہتا ہے نماز کا عادی بناتا ہے، قرآن کا عادی بناتا ہے، دلائل الخیرات شریف وہ کتاب ہے جو بالخصوص زیادہ سے زیادہ سلسلہ چشتیہ کے لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ پڑھتے ہیں جب وہ رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، پھر مصطفیٰ اپنے رب سے جو انعام لے کر امتی کو دیتے ہیں وہ دلائل الخیرات شریف ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا نے فرمایا من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولہ، آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب کی قسم رب اسے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ من اعتق رقبۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر رب کائنات اس کو دوسرا ثواب کیا عطا فرما دیتا ہے، گویا اس نے مجھ پر درود پڑھا، اتنا بڑا ثواب کما لیا کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام کا غلام آزاد کر دیا اس نے۔ من اعتق رقبۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی، پھر رب آقا فرماتے رب کائنات اپنے فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، کرتا ہے، کہتا ہے یا ملائکتی ھذا عبدی من عبادی، اے میرے فرشتوں وہ جو زمین پر سارے کے سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں اس میں وہ فلاں بستی کے اندر میرا مخصوص بندہ ہے، میرا کیا ہے؟ مخصوص بندہ ہے۔ فیقول اللہ تعالی ملائک یا عبد من عبادی اکثر صلاۃ حبیب محمد، اے میرے فرشتوں وہ جو میرا بندہ ہے اور میں اسے اپنا بندہ میں نے تسلیم کر لیا، کیوں کر لیا؟ کہ وہ جب بھی اسے دیکھو وہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فوعزتی وجلالی وجودی ومجدی وارتفاعی، رب اس کے بعد چار قسمیں کھاتا ہے، فوعزتی وجلالی وجودی ومجدی وارتفاعی لأوتینہ بکل حرف کسر فی الجنہ ولا یأتینی یوم القیامت تحت لواء الحمد ونور وجہی کالقمر لیلۃ البدر وکفوا فی کف حبیب محمد، رب چار قسمیں کھانے کے بعد اس امتی کو چار انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعامات یہ ہے، رب کہتا ہے میرے فرشتوں جو اس نے ایک مرتبہ بھی درود پڑھا نا، جتنے اب اس درود میں حروف ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، فوعزتی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں ہر حروف کے بدلے اس کو جنت میں ایک ایک مال عطا کروں گا۔ وَلَا يَأْتِيَنِّي تحت لواء الحمد، اور لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے وہ ہو کر مصطفیٰ کی جناب نگرانی میں میرے پاس آئے گا۔ پھر آگے رب فرماتا ہے وَقَفِّ فِي وَجْهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اے میرے فرشتوں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بے شمار لوگوں کے چہرے گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے، لیکن میں اس امتی کا چہرہ کبھی بھی کالا نہیں کروں گا جو میرے مصطفیٰ پر درود پڑتا ہے، جو میرے مصطفیٰ پہ کیا کرتا ہے؟
दरूद पढ़ता है। फिर रब आगे चौथी कसम का इनाम क्या फरमाता है? रब फरमाता वक़फ़ू फी कफ़ी हबीबी मोहम्मद, ऐ मेरे फरिश्तों जब लोग अंबिया भी नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, जमी उम्मत नफ्सा नफ्सी के आलम में होगी, आज हम किसकी जनाब शफात आज किसके हाथ में दें? तो रब फरमाता है फरिश्तों मुझे अपने इज्जत की कसम है, उस बंदे का हाथ मैं अपने महबूब के हाथ में दूंगा और मेरा महबूब उसे लेकर जन्नत में चला जाएगा। एक मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। हज़रात मोहतरम इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक हदीस मुबारक नकल की है, वो आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा कि आपने ये हदीस मुबारक का मफ़हूम जो तर्जमा ये किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मती बेशुमार उम्मती ऐसे हैं जो जब दुनिया से आएंगे यानी कब्र की तरफ उनकी मुंतकिली होगी, वो जब कब्र में आएंगे तो उनके पास कोई भी नेक अमाल ना होंगे, उनके पास कोई भी नेक अमाल ना होंगे, लेकिन जब वो कब्रों से उठेंगे तो नेक अमाल लेकर उठेंगे। मेरे ख्याल से इस हदीस के आपको समझ नहीं आई है, क्यों नहीं, किस तरह कि जब दुनिया से जाएंगे लेकिन उनके पास नेक अमाल नहीं होंगे, लेकिन अब कब्र में वो कैसे नेक अमाल कमाएंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पीछे वाले होंगे मोमिनीन होंगे, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी फुप्पी, उसका जनाब चाचा ताया, जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, जब सारे के सारे हाथ उठाकर उसके लिए दुआ करेंगे तो रब फिर वो दुआ के बदले उसके नामा अमाल में नेकियां लिखवाता रहेगा। क्या करता रहेगा? नेकियां लिखवाता रहेगा। फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने यह हदीस मुबारक नकल किया है, कहते कि जब दुनिया से बंदा चला जाता है ना, फिर उस बंदे की रूह जहां का वो होता है यानी मैयत होती है, जहां से आई होती है, जुमरात का दिन होता है और वो रूह कब्र से उठकर कब्र से जाकर पूरी रात उसके दरवाजे पे बैठी रहती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि जब मैंने हदीस मुबारक पढ़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कपकपी तारी होगी और जनाबे मेरे जिस्म पे पसीना आ गया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती वो चोटी का इमाम है, वो चोटी का फकीर है। लोगों ने रात को सोकर मुस्तफा की जियारत की है, लेकिन ये वो चोटी का इमाम, चोटी का फकीर है। जब दिन सूरज चढ़ता था और ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि या रसूलल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, और रसूलुल्लाह गुंबद हजरा से अपना चेहरा इमाम जलालुद्दीन सयूती को दिखा देते थे। ये वो चोटी का इमाम जिसने एक मौजज़े नहीं 3.5 लाख से ज्यादा मौजज़ात पे किताब लिखी है। और जनाब इसी इमाम की कसुल अंबिया भी किताब जो है ना अपना बहुत ज्यादा शाये की जाती है। ये कहते हैं कि जब मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बंदा जनाबे उसका बैंक बैलेंस हो, उसकी गाड़ी हो, उसका फर्नीचर हो, उसका सारा हो, और जनाबे तमाम की तमाम चीजें पीछे छोड़ के आए। लेकिन इतने भी हमें आगे आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम कितना जो लोग चले जाते हैं उनका कितना पीछे ख्याल रखते हैं। जायदाद तो हम उनकी खा रहे होते हैं, गाड़ी छोड़ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके सारा का सारा पैसा तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनको भूल जाते हैं। खुदारा जो हमसे चले जाते हैं उनको भूला ना करे। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते जब इन्हें आका करीम की हदीस मुबारक पढ़ी कि बंदा दुनिया से चला जाता है और उसकी रूह जनाबे आके पूरी रात जुमरात को बैठी रहती है, दरवाजे पे बैठी रहती है। और फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं आगे आका ने फरमाया सुबह का वक्त होता है, और सुबह का वक्त होता है और उस वक्त जब रूह को रात को कोई तोहफा ना भी मिले तो फिर रूह उसको बदवाएं देती हुई चली जाती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जो इससे सबक हासिल किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं जब से मैंने हदीस मुबारक पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब भी जुमेरात आती, जोर का टाइम डलता, असर का टाइम डलता, मगरिब की अजानें होती, मैं कमरे में बैठ जाता, मैं एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ता, सूरह इखलास पढ़ के ये दुआ करता, या अल्लाह आज जितने भी मेरे दुनिया से चले गए अगर उनकी अरवा इमाम जलालुद्दीन सयूती के घर को आए, छूने को आए, तोहफा लेने को आए, तो या अल्लाह मेरी सूरह इखलास उनको उनकी बारगाह में पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। तो हजरात मोहतरम एहसाले सवाब का मकसद यही है कि हम ये सालाना तकरीब अच्छी है, लेकिन जब भी जुमरात आए एक मरतबा सूरह इखलास ही पढ़ के ये दुआ किया करें, या अल्लाह जितने भी हमारे दुनिया से चले गए उनकी रूह का हम एहसाले सवाब पेश करते हैं। अल्लाह पाक हमारा ये जो मैंने पढ़ा, सब ने पढ़ा, जो मरहूमीन की एहसाले सवाब की तकरीब है, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए।